When you think about Gandhiji, many things flash through your minds. This great leader of ours was also a great journalist. Let's learn more about Gandhiji as a journalist. What are the journalistic contributions of Gandhiji? My dear students, this is a frequently asked question in your public examination papers. So please try to learn the topic thoroughly. Let's begin. Gandhiji started a newspaper named Indian Opinion from South Africa in 1904 to propagate his ideas. So it was not in India. Even at the time he was in South Africa, he began a newspaper. For what? To propagate or to spread his ideas. Its name was Indian Opinion. It was brought out in 1904 as a weekly in 4 languages. The languages were English, Gujarati, Hindi, and Tamil. Why did he do so? Why did he publish newspaper in 4 languages? In order to reach out to the majority of Indian population in South Africa. This newspaper was a great success, and this period was considered as the golden era of the Indian newspaper. Then he returned to India to take charge of the Indian freedom movement. When he returned to India, he acquired 2 newspapers, Young India, a weekly in English, and Navjeevan, a monthly which was its Gujarati counterpart. Gandhiji took over Young India in 1919 from Janamdas Dwaragadas of Bombay. This newspaper had a daily circulation of about 45,000 copies. Gandhiji made certain changes to Navjeevan also. Navjeevan was converted from a monthly to a weekly. Moreover, his writings in Navjeevan were translated and published in all the Indian language newspapers. Later what happened was that he started publishing Navjeevan in Hindi because he knew that Hindi would be our national language once we get freedom, and that was a language mostly understood by the majority of the population in India. These newspapers were used to express his views and to educate the public on Satyagraha. Through his newspapers, Gandhiji appealed to the government to do what was just and righteous. He requested the government to do only the right things. From 1922 to 1924, when Gandhiji was in jail, C. Rajagopal Achari, J. Ramadas Daulatram, and George Joseph edited these 2 newspapers. Later, in January 1932, both these newspapers stopped publication as Gandhiji was imprisoned for a long period. You had learned about 2 newspapers of Gandhiji. What were they? Young India and Navjeevan. There was one more newspaper brought out by Gandhiji, Harijan. In 1932, when he was in jail, he started the newspaper Harijan. The term Harijans, which means the children of God, was used by him to refer to the untouchables. That's why he named the newspaper as Harijan. The aim of starting the paper Harijan was to promote his campaign against untouchability and for the temple entry right of untouchables. Through Harijan, he campaigned against the most shameful practice, or you can say the social evil that existed in India at that time, that is untouchability. You all have heard about these things, that people belonging to lower caste were not allowed to enter temples. Temples were reserved only for the upper caste. So Gandhiji used his paper Harijan to raise his voice against all these evil practices. And very soon Harijan became popular among all the masses. He started some other newspapers in between 1933 and 1940, such as Harijan Bandhu in Gujarati and Harijan Sevak in Hindi,
which concentrated more on the social and economic problems of the country. പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മിക്കവാറും ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. അതിനുള്ള ഉത്തരം കേട്ടോളൂ. 1904 സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ്, ഗുജറാത്തി, ഹിന്ദി, തമിഴ് എന്നീ 4 ഭാഷകളിൽ വാരികയായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. പത്രം വൻ വിജയമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയേൽക്കാനായി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ 2 പത്രങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. ഇംഗ്ലീഷ് വാരികയായ യങ് ഇന്ത്യയും അതിന്റെ ഗുജറാത്തി പതിപ്പായ നവജീവൻ എന്ന മാസികയും. 1919 ബോംബെയിലെ ജനംദാസ് ദ്വാരകാദാസിൽ നിന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം യങ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തത്. ദിനംപ്രതി 45,000 കോപ്പിയായിരുന്നു യങ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രചാരം. ഇനി നവജീവൻ എന്ന പത്രത്തിന് അദ്ദേഹം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. മാസികയായി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന നവജീവൻ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം വാരികയാക്കി മാറ്റി. മാത്രമല്ല, ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന നവജീവനിലെ തൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും അത് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ പത്രങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം നവജീവൻ ഹിന്ദി പത്രമാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയാണല്ലോ ഹിന്ദി. മാത്രമല്ല, ഹിന്ദി നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇനി ഈ പത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. മാത്രമല്ല, സത്യാഗ്രഹം എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും അതിന് പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ ധർമ്മവും നീതിയും നടപ്പാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനോട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പത്രങ്ങളിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1922-24 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സി രാജഗോപാലാചാരി, ജയറാംദാസ് ദൗലത്റാം, ജോർജ് ജോസഫ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ ഗാന്ധിജി ദീർഘകാലത്തേക്ക് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ 1932 നവജീവനും യങ് ഇന്ത്യയും അടച്ചുപൂട്ടി. എന്നാൽ 1932 ജയിലിലായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പത്രം ആരംഭിച്ചു. ഏതാണെന്നല്ലേ? ഹരിജൻ. ഹരിജൻ എന്ന പദത്തിന് ഹരിജനങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്നർത്ഥം. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം പത്രത്തിലൂടെ ശബ്ദമുയർത്തി. തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയ്ക്കുമെതിരെയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഈ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. പത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കര പത്രമായി മാറി ഹരിജൻ. 1933-40 കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റു ചില പത്രങ്ങൾ കൂടി ആരംഭിച്ചു. ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ ഹരിജൻ ബന്ധു, ഹിന്ദിയിൽ ഹരിജൻ സേവക് എന്നിവ. ഈ പത്രങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഗാന്ധിജി രേഖപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഈ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പരീക്ഷ അടുത്ത് വരുന്നതിനാൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഇനിയുള്ള ക്ലാസുകൾ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളോടായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി. എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കണമെന്നില്ല. ക്ലാസുകൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായി നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക. നിങ്ങൾക്കതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം.